कहते ने जेड़ी रीति मर्यादा दी चली आई, संकट समय संभाली प्रताप सतगुर। होम यज्ञ पूजा अखंड पाठ वरनी, आप जपया ते जपाया जाप सतगुर। समा डिठा नजदीक जद अंत वाला, उसे वेले सारी लोड़ भाम सतगुर। ते जुम्मेवारियां भारियां सारियां भी वड्डे पुੱਤ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ आप सतगुर। सतगुरु जगजीत सिंह जी का चेहरा देख के सानू ते आप इस संसार ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। एक वाकया श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के समय चो मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਵਾਕਿਆ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਮਧਾਰੀ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ दादा जी ने दसिया कि होया इस तरह के उन्हां नाल शरीर तो ये दिक्कत आई कि साह उखड़ जाना। पता नहीं किहो जी बीमारी हुई भी साह उखड़ जाना, साह ही ना आने, कुछ कु मिनटा बाद फिर साह आ जाने, कोई इस तरह की कोई बीमारी लगी होना, साह उखड़ जाने, तड़फते रहना। बड़े औखे होए इस बीमारी तो, तंग आए तो तंग आउंदियां आउंदियां श्री सतगुरु प्रताप सिंह के चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह आन के दर्शन दियो। ते चन्नन सिंह नाल ये बीमारी ये तंग होण दिया। आखिर होया कि श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी कोई दौरे मुताबिक जा ना सके ते वो बीमारी चलती रही। एक दिन ते इहो जिहा वाकिया होया चन्नन सिंह नाल कि साह उखड़ गए ते कई चिर तक वापस नहीं आए। घरदियां समझिया कि चढ़ाई कर गया। घरदियां ने शमशानां नूं लैण दे सन, अर्थी चुक के जानते सन, ते अर्थी चुकदियां साह चल पे। वो आखे जुंदा हो गया, चलिए वापस। ये 2 बारी होया उहदे नाल, साह चल पे। 2 बारी शमशाना तो वापस ही आए। पता नहीं किदां दी बीमारी सी। आए वापस ते बड़े तंग करदे, साह उखड़ जाने, पता ही ना लगना जिंदा है कि मर गया है कि नहीं सी पता लगता। सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं बेनती होई जीवन नगर सच्चे पातशाह दर्शन दिओ, घर दे तंग ने सारे। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने दिता टाइम दे उत्ते राणियां शहर आ गए। राणियां च आके ते सच्चे पातशाह उन्हां दे घर दे बाहर आके जदों जीप खलियार के ते साडे दादा जी दसदे हुंदे सन, जदों सतगुरु प्रताप सिंह जी दे आउण तो पहला चन्नन सिंह दे साह उखड़े होए सन। नहीं सी पता लगदा जिंदा है कि मरिया गया, नहीं सी पता लगदा। सतगुरु प्रताप सिंह जी दे जीप चों चरण कढण नाल जदों चरण धरती ते धरिया उन्हां दी घर दी दलीज ते, उस चरण धरन दे नाल इदां होया कि जिद्दां उहदे साह मोड़े आए, जिस तरह गियर पै गया हुंदा साहां दा, साह चल पे। सतगुरु प्रताप सिंह जी घर दे अंदर 5 कदम दाखल होए ते साह बिल्कुल ठीक रफ्तार ते आम आदमी वांगू हो गए। इतनी चेर नूं सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी उस कमरे विच पहुंच गए जिथे चन्नन सिंह पिया होया सी मंजे ते जाके जदों सतगुरु प्रताप सिंह जी दे चेहरे दे दर्शन कीते अगे हो के ते चन्नन सिंह रो पिया, कहंदा सच्चे पातशाह बड़ा दुखी आ। सतगुरु प्रताप सिंह कहते हुण मैं आ गया, हुण कदी नहीं इदां होना, कदी नहीं इदां होना। ते साडे दादा जी दसदे हुंदे सन, बाद चों कई साल जिंदा रहा, फेर नहीं साह उखड़े होए। इदां दीयां प्रतख करामातां श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने देखियां उन्हां ने। वो समा बड़ा चढ़दी कला दा समा सी। हर पासे सतगुरु प्रताप सिंह जी ने नामधारी पंथ दी बेहतरी ते तरक्की वास्ते पूरी मेहनत नाल काम कीता। उन्हां ने पूरी मेहनत नाल उस झंडा लै हथ सुलह दा कर लई तैयारी, उस धुजा उठाई प्रेम दी ते दया पसारी, उस ढाल बना के खिमा दी सी खूब शिंगारी, उस कीती सच ते सिदक दी उत्ते मीनाकारी, उन भुल्ले भटके पांधियां नूं राह दिखाया ते दल भंजन गोल सूरमा कल तारने आया। श्री सतगुरु प्रताप सिंह एक अटल प्रतापी सतगुरु होए ने, जिन्हां दे समय दे विच नामधारी पंथ दा जितना विकास होया वो कहण तो कथन तो बाहर की गल है, बाहर की गल। आओ एक बार फिर गज के आखिए धन सतगुरु प्रताप सिंह। सतगुरु प्रताप सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह जी ने एक सब तो वड्डी जिहड़ी किरपा इस सारे सिख समाज ते ये कीती, उन्होंने वितकरा खत्म कीता। सब तो वड्डी गल वितकरा इंज खत्म होया। अज सिख पंथ दे 27 हिस्से ने अलग अलग, 27 शकावां ने अलग अलग। कोई निर्मला, कोई निहंग, कोई उदासी, कोई निरंकारी है, कोई नामधारी है, कोई राधा स्वामी, इस तरह 27 धड़े ने अलग अलग।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਭ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਸੋਹਣਿਓ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 12 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 12 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਬਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ 12 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ 12। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਤੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਰਬ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਏਕਤਾ ਹੋਈ। ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਾਜ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਪਲਾਟ ਦਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਡਾਰਾ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਲਹਿ ਗਿਆ ਲਗਾਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਭਾਰਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਸਣ ਨਥਾਵੇ। ਸਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਅਟਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਚਿਤਵਤ ਸੁਖ ਅਧਿਕ ਹੋਏ, ਨਾਸਹਿ ਅਨ ਗਨ ਪਾਪ, ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਰਿਦ ਬਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।